बंधु माने एही जुलाई रे केवल जणे महिला आपणक सहित ठिया हेबे अन्य काहाको भी विश्वास करंतु नाही कारण एही मासरे एक महाधन लक्ष्मी जोग सृष्टि हेउछि। 7 जन्म धरी आपणक पीड़ित करिथिबा दारिद्र्य दूर हिबाकु जाउछि। एही महिला आपणक सब किछि देबा पई जाउछंती, धन भल पाइबा किंबा संपूर्ण स्नेह से आपणक पई सब किछि त्याग करिवे कारण से प्रकृत रे माँ लक्ष्मींकर एक प्रकाश। आपण जो दुख जंत्रणा एवं असुविधार सम्मुखीन हेउछंती सेथिरो आपणको उद्धार करिबा पई ईश्वर तांको विशेष भावरे आपणको जीवन को पठाइछंती। तेणु किए एही महिला से जणे अपरिचित व्यक्ति नुहंती, से आपणक चारि पाखरे बास करंती एवं आपण तांको पूर्वरु जानती एवं चिन्हती। तथापि आपण जानी नाहंती जे से आपणक पई केते शुभ। से स्वयं देवी लक्ष्मींकर प्रतिमूर्ति। जदि आपण एही जुलाई रे तांकर समर्थन पांती तेबे गत 4 वर्ष धरी आपणको हैरान करिथिबा दुर्भाग्यर धारा जहा आपणकर प्रयास को निरंतर विफल करिथाय ताहा राताराती उभेई जीव। आपणक भाग्य तुरंत परिवर्तन हेब एवं आपण करिथिबा प्रत्येक कार्य सहजरे समाप्त हेब। राति रे जागृत करुथिबा चिंता एवं चापरु आपण शेषरे मुक्ति पाइबे। धन सुख समृद्धि एवं शांति आपण सब किछि पाइबे कारण एही महिला आपणक पई अत्यंत शुभ एवं आपणक जीवनरु समस्त नकारात्मकता को दूर करिबार शक्ति रखे। कुहा जाए जे सठिक महिलांक सहचर्य जे सकारात्मक एवं शुभ जने व्यक्तिंक समस्या एवं दुख को तुरंत समाधान करि पारे। विपरीत रे भल महिलांक सहचर्य एक भल जीवन को जीवंत नरक बाहर करि देई पारे किंतु कोनोसी धूर्त महिलांकर सहचर्य एक भल जीवन को जीवंत नरक रे परिणत करि पारे। तथापि एही जुलाई रे ग्रह आपणकर भाग्य एवं दिव्य शक्ति सब आपणक पक्षरे समान हेउछंती। वर्ष आरंभरु 6 मास मध्यरे आपणकर निज प्रियजन आपणको बहुत दुख देइछंती। आपण जहा उपरे आशा रखिथिले से मध्य आपणको निराश करिछि किंतु विश्वास करंतु जणे महिला आपणक जीवन रे प्रवेश करिवे कोनोसी पूर्व सूचना किंबा आशा न दे से आपणकर जीवन को परिवर्तन करिवे। धन सुख एवं शांति आनी देबे जहा पाई आपण आशा करबा को साहस करि नथिले। मु आज आपण को तांकर नाम एवं विवरणी प्रकाश करबा को जाउछि। तथापि जदि आपण एही वीडियो को अणदेखा करंती किंबा एहा को स्किप करि दियंती तेबे आपण निश्चित भावरे पश्चाताप करिवे कारण एही वीडियो आपणक पाई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण एवं एहा को हराइबा केवल आपणकर क्षति हेबो। तेनु एहा को आरंभरु शेष पर्यंत देखंतु कारण एही वीडियोटी ब्रह्मांड एवं आपणक पूर्वपुरुष कुलदेवतांक द्वारा आपणको पठा जाइछि। जदि आपण एहा देखुछंती तेबे एहा एक संकेत जे से माने आपणक जीवन रे एपरि जणे व्यक्ति को आनिबा को जाउछंती जे आपणको वर्ष वर्ष धरी हेउथबा दुर्भाग्य आभ्यंतरीण द्वंद्वरु मुक्ति देव। आसंतु आरंभ करिबा किंतु वीडियो रे बढ़िबा पूर्वरु आपण कमेंट बॉक्स रे प्रथमे जय बजरंग बाली अवश्य लिखंतु। बंधु माने एही जुलाई रे आपण प्रचुर परिमाण रे खुशी सुजोग धन एवं शांति पाइबा को जाउछंती किंतु आमे आगो को बढ़िबा पूर्वरु प्रथमे मते कहंतु एही जुलाई रे आपणक जीवन रे एपरि लोक थिले कि जो माने आपणक सहित ठिया हेबा को प्रतिश्रुति देइथिले एवं आपणको चिंता न करिबा को कहिथिले। आपण आपणकर स्वप्न आडको अग्रसर हेउथिले एवं आपणकर लक्ष्य हासिल करिबार द्वारे थिले। आपण दिन राति कठिन परिश्रम करी निज आराम एवं मानसिक शांति को बलिदान दे आपणकर लक्ष्य हासिल करिसंती। तथापि आपण जहा उपरे विश्वास करिथिले से आपणको भूल बाटरे नै गला किंबा आपणक मनरे संदेहर बीज बुणिला। आपणको एहा करिबाको न कहिबा आपण सफल हेबे नाही किंबा आपणको निरुत्साहित कला अन्यथा आपण आपणकर लक्ष्य हासिल करिबाको जाउथिबा समय घटना गुड़िक घटिला जेतेबेले आपण केवल किछि पाद दूर रे थिले
ଯାହା ସବୁକିଛି ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ହୁଏତ ଏହା କୌଣସି କୁଦୃଷ୍ଟି ଥିଲା, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର କେହି ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ, କିମ୍ବା ଆପଣ ନିଜେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ। ଆପଣ ହୁଏତ ହଠାତ୍ ଏକ ପତନ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ, ଯେଉଁଠାରେ ସଫଳତାର ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ବିତାଇବା ପରେ କାହାର ଦୁଷ୍ଟ ନଜର ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଖସିଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଯଦି ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଘଟିଛି, ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଓଠରେ ଖଣ୍ଡା ରଖିବା ଭଳି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ। ଏହା ଟଙ୍କା, ଖୁସି, ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ବିବାହ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଖସି ଯାଇଥିବା ଚାକିରି। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଭଲ ଚାଲିଥିଲା, ତଥାପି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଏକ ବ୍ୟବସାୟିକ ଉଦ୍ୟମ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲେ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଥିଲେ ଯେ ସବୁ କିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। କେବଳ କାହାର କୁଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଯଦି ଏହା ବାରମ୍ବାର ଘଟେ, ତେବେ ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଏହା କାହିଁକି ଘଟେ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଈର୍ଷା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଲୁକ୍କାୟିତ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାନ୍ତି। କେତେକ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ଘରର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଈର୍ଷା ପୋଷଣ କରନ୍ତି। ବଡ଼ ଯୌଥ ପରିବାରରେ ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଗତି ଦେଖିବାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ପିତାମାତା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ବ୍ୟତୀତ କ୍ୱଚିତ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେମାନେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ସର୍ବଦା ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ପାଦ ତଳେ ରୁହନ୍ତୁ। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଜୁଲାଇରେ କେବଳ ଜଣେ ମହିଳା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହେବେ। ଏହି ଜୁଲାଇ ମାସ ଏକ ମହାନ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖେ। ଏଥିରେ ବିଶାଳ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ଠା ଅଛି। ଥରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଛକୁ ଫେରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତଥାପି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ପ୍ରିୟଜନ, ଦାୟିତ୍ୱ, ବିଶ୍ୱାସଘାତ ଏବଂ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଫସି ରହିବା, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଗତି ଅଟକିଯାଏ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ସହଜରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାବନା ସହିତ ଖେଳିଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଫାଇଦା ଉଠାଇଥାନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟାର କାରଣ ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଅତ୍ୟଧିକ ଦୟାଳୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିଯାଆନ୍ତି। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଯେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ପଛରୁ ଛୁରୀ ମାରୁଛି। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ, ତଥାପି କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନେ ଫେରି ଆସି କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ସମାନ ଭୁଲ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୁଏ। ଏହି ଚକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଘଟୁଛି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଆପଣ ଏତେ ସହଜରେ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ କେହି ଜଣେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଏହି ମହିଳା ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମାଧାନ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। ତାଙ୍କର ଆଭା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନକାରାତ୍ମକତାକୁ ଦୂର କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସବୁକିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଠିକ୍ ଚାଲିଥିଲା, ସମସ୍ତ ଭଲ ପଣିଆକୁ ଲୁପ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଆଗମନ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଅଟକିଯାଏ, ଋଣ ବଢ଼ିଯାଏ, ଘରୋଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ରୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏହା ଅନୁଭବ ହେଲା ଯେପରି ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ କିମ୍ବା ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ଏକ ଧାରା ଆସିଗଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏପରି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ସମସ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ କିମ୍ବା ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ, ହତାଶା, ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଚାପକୁ ଅଦୃଶ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତି।
ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପରିବେଶ ପୂର୍ବରୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ ଯୁକ୍ତିତର୍କରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହଠାତ୍ ଆନନ୍ଦମୟ ହୋଇଯାଏ। ପରିବାରରେ ଥିବା ରୋଗଗୁଡ଼ିକ କମିବାକୁ ଲାଗେ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଘରର ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ହେଉ କିମ୍ବା ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଟକି ରହିଥିବା ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ଚାକିରି ହଠାତ୍ ଗତି ପାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପୂର୍ବ ପ୍ରକାରର ଲୋକଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଭାବ ନାହିଁ। ଏପରି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ନକାରାତ୍ମକତା, ଦୁଃଖ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଣିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କରିବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଅଭାବ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ କାହାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଉଚିତ? ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ। ଆମକୁ ଆମ ଜୀବନରୁ ନକାରାତ୍ମକକୁ ଦୂର କରିବା ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠାରେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଖବର ଅଛି। ଏହି ଜୁଲାଇରେ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମହିଳା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମହାନ ଶୁଭ କାମନା ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହା ଧନ କିମ୍ବା ପ୍ରେମ। ଏହି ମହିଳା ଆପଣଙ୍କ ମା, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ, ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟ କିମ୍ବା ପଡ଼ୋଶୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଜଣେ ମହିଳା ଏହି ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ପଥରୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କି ଅନ୍ୟମାନେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ସେ ହିଁ ଜଣେ ମହିଳା। ଅନ୍ୟମାନେ କେବଳ ନିଜର ଲାଭ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ମହିଳା ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଥମେ କଠୋର ମନେ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ, ନିଯୁକ୍ତି, ନିବେଶ କିମ୍ବା ଏକ ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ମହିଳା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଯଦି ତାଙ୍କ କଥା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ମନେ ହୁଏ, ତେବେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ଶୁଣିବା ଉଚିତ, କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣ ଏହି ମାସରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମିଠା କଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିଛି ଲୋକ କେବଳ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ସେମାନେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଶୋଷଣ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ବିପୁଳ ରୋଜଗାରର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ତଥାପି ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ସହ ଜଡ଼ିତ ଜଣେ ମହିଳା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଏପରି ଜଣେ ମହିଳା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଲୋଭରେ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିବେ ନାହିଁ, ବରଂ ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ବିଷୟରେ କହିବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ସକାରାତ୍ମକ ବିକାଶ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଭାବ ବିନିମୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ମନରେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ କଥା ସତ୍ୟରେ ସ୍ଥାପିତ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଆର୍ଥିକ ସଂଘର୍ଷର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଜୁଲାଇ ମାସ ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ପ୍ରାୟତଃ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ କେବଳ ଟଙ୍କାର ଅଭାବରୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଖରାପ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଭୁଲ ପରାମର୍ଶରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସଠିକ୍ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଏବଂ ସଠିକ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ଖୋଜିବା ଏକ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ। ଏହି ମହିଳା ଠିକ୍ ସେହିପରି କରିବାକୁ ସ୍ଥିର। ସେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଏହି ମାସ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖାଇବ। ସର୍ବୋପରି ସମୃଦ୍ଧିର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବଳ ଧନ ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ସେହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ସମ୍ମାନ, ବିଶ୍ୱାସ, ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ସଠିକ୍ ପରାମର୍ଶ ଶୁଣାଯାଏ। ସେଠାରେ ସମୃଦ୍ଧି ସ୍ଥାୟୀ ହୁଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ମହିଳା କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥପର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିନା ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏଭଳି କୌଣସି ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ପରିବାରକୁ ଏକତାରେ ରଖନ୍ତି,
ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ଏବଂ କଷ୍ଟକର ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅମୂଲ୍ୟ। ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ଏଭଳି ମହିଳାଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଜୁଲାଇ ମାସର ଶେଷ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣ କୌଣସି ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ, ଆର୍ଥିକ ସୁଯୋଗ କିମ୍ବା ଶୁଭ ସମାଚାର ପାଇଁ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଶି ବିଷୟରେ ଯଦି ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେ ତୁଳା ରାଶିର ମହିଳା। ତୁଳା ରାଶିର ମହିଳା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ପ୍ରମାଣିତ ହେବେ। କାରଣ ତୁଳା ରାଶିର ଶାସକ ଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଦୃଢ଼ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁଳା ରାଶିର ମହିଳା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ପ୍ରମାଣିତ ହେବେ। ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଆପଣଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ କିମ୍ବା ଘରେ କୌଣସି ତୁଳା ରାଶିର ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ଉଚ୍ଚ କରିବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏପରି ମହିଳାଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଲୋଡ଼ନ୍ତୁ। ଯଦି ମେଷ ରାଶିର ଜଣେ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଭେଟ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯଦି ସେ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କିମ୍ବା ଚିନ୍ତା ଅଛି, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।